بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مائنڈ سیٹ۔ انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کے بالکل سینٹر میں ایک چھوٹا سا آئلینڈ ہے، اور یہ آئلینڈ جو ہے اس کا ٹوٹل جو رقبہ ہے وہ تقریباً 550 کلومیٹر اسکوائر کا ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انگلینڈ کی ایک اوورسیز ٹیریٹری ہے، یعنی انگلینڈ کے تمام امیگریشن رولز اینڈ ریگولیشن، ایون کہ اس کی کرنسی یہاں پر اپلائی ہوتی ہے، اور یہ ایک ڈپینڈنٹ ٹیریٹری ہے انگلینڈ کی۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ یہاں پر انگلینڈ کا جھنڈا لہراتا ہے اور بادشاہ کا حکم چلتا ہے۔ اچھا، اس کا جو ویزا ہے وہ جن لوگوں نے یو کے کا ویزا اپلائی کیا ہوا ہے، جو پروسیجر یو کے ویزے کے لیے ہے آلموسٹ وہی ہے اس کا پروسیجر بھی۔ ڈگلس جو ہے اس کا کیپٹل ہے، 85,000 اس کی ٹوٹل پاپولیشن ہے، بہت چھوٹی سی پاپولیشن ہے، اور جو کرنسی ہے یہ پاؤنڈ اسٹرلنگ ہے، جو کرنسی یو کے میں ہے وہی کرنسی یہاں پر اپلائی ہوتی ہے۔ ایک اچھی اپارچونیٹی ہے اگر آپ کسی طریقے سے آئزل مین کا ویزا حاصل کر لیتے ہیں۔ یہاں پر جاب اپارچونیٹیز بھی ہیں، ورک ویزا بھی ہے، امیگریشن بھی ہے، سٹیزنشپ بھی ہے، ٹورزم بھی اچھا ہے۔ کوئی فیملی فرینڈس ہیں تو آپ اس کے لیے وزٹر ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ جو ویزا اپلائی کریں گے وہ اسٹینڈرڈ وزٹر ویزا ہے، 6 مہینے اس کی ویلیڈیٹی ہے، اور جو آرڈنری پاسپورٹ ہولڈر ہیں پاکستانیز وہ جو ہیں اپلائی کریں گے 6 مہینے کا سنگل انٹری، اور اس کی جو ویزا فی ہے وہ 50,000 PKR۔ ان ٹرمز آف ڈالر اگر بات کروں تو تقریباً $140 اس کے بنتے ہیں۔ گو کہ مہنگا ویزا ہے، لیکن اس ویزے کی آپ کے پاسپورٹ پہ بہت زیادہ ویلیو ہے، اور ایک اچھی ٹریول ہسٹری آپ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ پروسیجر کی بات کروں گا۔ پروسیجر کے لیے homeoffice.gov.uk کی ایک ویب سائٹ ہے، لنک اس کا میرے ڈسکرپشن میں ملے گا، اور آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میری ڈسکرپشن کو تھورولی اسٹڈی کیا کریں، اس میں سارے امپورٹنٹ لنک ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک سیکشن ہوتا ہے ہاؤ ٹو اپلائی ویزا، جو انگریزی میں ڈیٹیل میں لکھتا ہوں، تاکہ آپ اگر ویڈیو کو پورا سن نہ سکے ہوں تو آپ ڈسکرپشن میں جا کے اس کو پڑھ لیں۔ تو homeoffice.gov.uk پر آپ نے وزٹ کر کے وہاں اسٹیپ 1 میں آپ نے ویزا اپلیکیشن فارم آپ نے فل اپ کرنا ہے، اور اس میں ایز یوزول آپ کی پرسنل ڈیٹیلس، یعنی آپ کا ایڈریس، کنٹری کون سی ہے، پاسپورٹ ڈیٹیلس، پاسپورٹ نمبر، ایکسپائری ڈیٹ وغیرہ، کس تاریخ میں آپ ڈپارچر کریں گے، آپ کی ٹریول ہسٹری کمپلیٹ، کس تاریخ میں آپ پاکستان سے ڈپارچر کریں گے، کہاں پر رہیں گے، ہوٹل ریزرویشن کی ڈیٹیل، اور یہ ساری چیزیں آپ نے بتانی ہیں۔ اس کے بعد جو اپروول ای میل آپ کے پاس آئے گی، اس کے بعد آپ نے ویزا فی پے کرنی ہے، 50,000 پاکستانی روپی، اور $US میں $140 پے کریں گے آپ۔ سنگل انٹری ویزا ہے۔ پروسیسنگ ٹائم جو ہے اوور آل 4 ہفتے یو کے آفیشیلس کہتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ نے اپائنٹمنٹ بھی لینا ہوتا ہے تو نارملی یہ 2 مہینے پر چلا جاتا ہے۔ اس لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ کو تقریباً 3 مہینے پہلے آپ نے اپلائی کرنا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی ڈپارچر ڈیٹ ہے پاکستان سے اس میں، اور اپلائی جب آپ کریں گے تو اس میں 3 مہینے کا ٹائم ہونا چاہیے۔ تو 3 مہینے پہلے آپ نے
प्रोसेस को इनिशिएट करना है और उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है मोस्टली डेढ़ महीना है, 4 हफ्ते से 1.5 महीना। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको लास्ट स्टेप है अपॉइंटमेंट के लिए आपको VFS ग्लोबल, जो कि UK की एक वीज़ा प्रोसेसिंग कंपनी है पाकिस्तान में, और इसके जो सेंटर्स हैं कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद में मौजूद हैं। उसकी डिटेल जो है उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा होम ऑफिस पे जहाँ पर आपने एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है वहाँ पर भी इसका लिंक ऑलरेडी मौजूद है। कराची में इसका जो है एमटी खान रोड पर है, बैरियर कॉम्प्लेक्स 4 ग्राउंड फ्लोर पे। वहाँ पे आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, लेकिन आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है और अपॉइंटमेंट के बाद अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स का एक कॉपी का सेट और तमाम ओरिजिनल्स वहाँ सबमिट करने हैं। आपकी बायोमेट्रिक्स यानी कि फ़ोटोग्राफ्स और फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे और ये फ़ाइल सबमिट होने के बाद तकरीबन 2 महीने का टाइम आप ध्यान में रखें। 2 महीने बाद आपको वीज़ा जो है वो आपके पासपोर्ट पे लगकर आपके VFS ग्लोबल सेंटर पे अवेलेबल होगा और ईमेल के थ्रू आपको जब मालूम होगा तो आप वहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। तो ये इसका प्रोसीजर है। डॉक्यूमेंट जो आपने प्रिपेयर करने हैं एज़ यूजुअल, जो आप UK के लिए अप्लाई करते हैं उसके लिए आपको अपना पासपोर्ट तैयार करना है। वैलिडिटी हो 6 महीने की, लेकिन अगर साल तक का है तो बेहतर होगा। 2 ब्लैंक पेजेस और इसके साथ अगर कोई प्रीवियस हिस्ट्री है आपकी, यानी कि आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है उस पर स्टैम्प लगे हुए हैं तो उसकी फ़ोटोकॉपी भी दरकार हो। NIC आपकी, नादरा की, FRC, MRC मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये तीनों डॉक्यूमेंट नादरा से मिलेंगे। मैरिज है तो MRC जमा कराना है और ऐसा नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जनाब होटल रिजर्वेशन, फ़्लाइट रिजर्वेशन, इंश्योरेंस आपको हासिल करनी है। उसकी कवरेज 30,000 यूरो तक की होनी चाहिए। पाकिस्तान में बहुत सारी इंश्योरेंस बड़ी कंपनीज हैं, छोटी बड़ी, तो आप किसी के भी दफ्तर से जाकर हासिल कर सकते हैं। आपको किसी भी ट्रैवल एजेंट के ऑफिस को विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। गत्ते वाला जो एक दौर में गत्ते वाली जो इंश्योरेंस चलती थी वो अब नापैद हो चुकी है, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप वो जमा कराएंगे तो आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाएगा। बैंक स्टेटमेंट एंड मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, दोनों डॉक्यूमेंट आपके बैंक से मिलेंगे बैंक के स्टैम्प के साथ। 6 महीने तक की ट्रांजैक्शन हो तो गुड, अगर मैं कहूँ वेरी गुड तो 1 साल तक की हो। बहुत अच्छी अमाउंट है आपके बैंक में, बहुत हैवी किस्म की ट्रांजैक्शन है तो बहुत बेहतरीन किस्म का इम्पैक्ट पड़ सकता है वीज़ा ऑफिसर के ऊपर। इसलिए कोशिश करें कि 1 साल की हो जाए, लेकिन 6 महीने इसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जनाब आपका ऑफिस लेटर और बिजनेस सर्टिफिकेट, जॉब करते हैं तो ऑफिस का कॉन्ट्रैक्ट लेटर, कारोबार करते हैं तो कोई बिजनेस सर्टिफिकेट, टैक्स पेयर है तो FBR की टैक्स रिटर्न, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लाजमी हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में अगर आप कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है, आप फ्रीलांसर हैं, अलीबाबा पे काम करते हैं, कोई ऑनलाइन सेल परचेस का काम है, कोई यूट्यूबर है, फ्रीलांसर है, कोई से आपका बिजनेस है ऑनलाइन, उसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आपने तैयार करके सबमिट करनी है। इसके अलावा आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट्स हैं, उसकी डिटेल भी आप सबमिट कर सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नज़र आएँ वीज़ा ऑफिसर के अगेंस्ट। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट आपने तैयार करने हैं, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का सेट, एक उसकी कंप्लीट कॉपी,
وہ آپ نے اپائنٹمنٹ والے دن VFS گلوبل کے اپلیکیشن سینٹر پہ سبمٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بات ہو گئی. اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئری ہو آپ کے پاس، کامنٹ باکس موجود ہے. آپ کے فیڈ بیک کا مجھے ہمیشہ کی طرح انتظار رہے گا. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.